नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू निकुल सिणुजिया। श्री एसएन विद्यालय परिवार वती ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आगळना विडियो सुधीमां आपणे अवरोधोनुं श्रेणी जोडाण जोई गया। हवे आपणे वात करवानी छे ए श्रेणी जोडाण पछी आगळना उदाहरणना दाखला तेमज इंडेक्सना जे स्वाध्यायना इंडेक्सना जे दाखलाओ छे तेनी। तो हवे दाखलानी गणतरी करता पहेला આપણે અત્યાર સુધીમાં જેટલા ટોપિક ભણી ગયા એમાં આવતા જે તમામ સૂત્રો છે એની પહેલેથી એક નોંધ કરી લઈએ। અને એક બીજું એમ પણ કહીશ કે આપણે અત્યારે જે નોંધ કરી છે એવી જ રીતે જેમ જેમ ટોપિક કે જેમ જેમ આપણે જે વિડીયો તમે જુઓ છો તો એ મુજબ નોટની અંદર ફેરનોટની અંદર અથવા તો ટેક્સ્ટબુકમાં અથવા કોઈપણ એક પેજમાં अलगथी बधा सूत्रों है ये अलगथी नोट करवा। पछी आवा एकमों है बराबर, तो आवी नानी नानी बाबतों है जे रोकड़िया मार्क आपने आपे छे एवा प्रश्नों ने अलगथी नोट करता रहेवुं। तो चलो पहला तो आपणे सूत्रों जोईए। तो पहलेथी तो सौथी पहला आपणे जोई गया विद्युत प्रवाह। तो विद्युत प्रवाह आई बराबर सूत्र हतुं Q अपॉन T। पछी आवे छे वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर W/Q। पछी आवी ज रीते त्रीजું सूत्र हतुं आपणी पासे विद्युत ओमनो नियम V बराबर IR। हवे आनी अंदर आ सूत्रनो उपयोग छे ए घणो बधो वधारे थशे एटले आना माटे जेटली शक्यता छे बधी लखीए। I बराबर V/R अने त्रीजी शक्यता छे R बराबर V/I। त्यार पछी आपणे जोई गया छेल्ले अवरोधोनुं श्रेणी जोडाण R1 + R2 + R3। हवे आगळ वात करीए आगळना उदाहरणनी। तो जो तमारी पासे टेक्स्टबुक होय हाजरमां तो टेक्स्टबुक लई अने टेक्स्टबुकमां रकम जे आपेली छे ए जोईए। हवे उदाहरण नंबर 12.7 20 ओमनो अवरोध बल्ब अने 4 ओमनो एक अवरोधक तार है, बंनेने 6 वोल्टनी बेटरी साथे जोड़वामां आवेला छे। ए दरमियान एनी आकृति केवी छे ए नीचे आपणने आपेली छे। तो पहला तो एवो परिपथ तैयार करीए। हवे एनी अंदर कई कई माहिती आपेली छे तो पहला तो ए आकृति जोईए। चलो हवे अहींया आ पहलो अवरोध है, आ बीजो अवरोध है एटले कि आपणे आने अहींया R1 अने R2 कही दईए। हवे पहलो जे अवरोध है 4 ओमनो अवरोधक तार है अने 20 ओमनो अवरोधक बल्ब आपेलो है। हवे आ बंनेने 6 वोल्टनी बेटरी साथे जोड़वामां आवेला छे। आ आकृति आवी बने छे। हवे आ दरमियान विद्युत प्रवाह मापवा माटे ए मीटरनो उपयोग पण करेलो छे अने श्रेणीमां गमे ते जग्याए तमे जोड़ी शको छो। तो पहला तो आपणे आपेली जे माहिती छे ए माहितीनी आपणे नोंध करी लईए अलगथी। तो सौथी पहला तो कई कई माहिती आपेली छे कि एक अवरोध R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 20 ओम। अहींया तमारे पूरुं लखवुं होय तो पण लखी शकाय आ रीते। अवरोधक तारनो अवरोध R1 बराबर 4 ओम। पछी विद्युत बल्बनो अवरोध R2 बराबर केटलो छे 20 ओम। हवे अने बेटरी तो वोल्टेज V बराबर 6 वोल्ट। हवे आपणे आ उपरांत कई कई किंमतो शोधवानी कीधी छे एनी वात करीए। तो हवे एमां पहली किंमत है कि परिपथनो कुल अवरोध एटले के कुल अवरोध R मेळववानो छे
એ ઉપરાંત પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ એટલે કે બીજો પોઈન્ટ વિદ્યુત પ્રવાહ I મેળવવાનો છે. અને ત્રીજું કે બલ્બના બે છેડા અને વાહકના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. તો મતલબ કે હવે ત્રીજો પોઈન્ટ છે બંને અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ એટલે કે વોલ્ટેજ ધારો કે આપણે R1 અવરોધ જેને કીધું છે એના પરનો વોલ્ટેજ આપણે V1 ધારી લઈએ, આના પરનો વોલ્ટેજ V2 ધારી લઈએ. તો કે એ બંનેની કિંમત આપણે શું કરવાની છે? મેળવવાની છે. V1 અને V2 રેડી, આટલી કિંમતો મેળવવાની છે. આ આપેલી છે. હવે એમાં વાત કરીએ સૌથી પહેલી કુલ અવરોધની. તો હવે પરિપથની અંદર આપણને કુલ કેટલા અવરોધો આપેલા છે? 2. બંને અવરોધો કઈ રીતે જોડાયેલા છે? શ્રેણીમાં. તો બંને અવરોધોનો શું થાય? સરવાળો. તો સરવાળો કરતાં કુલ અવરોધ મળે આપણને. તો ચાલો પહેલા જ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરીએ. પરિપથનો કુલ અવરોધ R બરાબર R1 પ્લસ R2. તો હવે શું થશે? R1 કેટલો અવરોધ છે? 4 ઓહમનો પ્લસ બીજો અવરોધ કેટલો છે? 20 ઓહમનો. કુલ અવરોધ કેટલો થયો? એટલે કે ચાલો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપણને અહીંયા મળી ગયો. કુલ અવરોધ છે આપણી પાસે 24 ઓહમ. હવે બીજો પ્રશ્ન, કુલ વિદ્યુત પ્રવાહ પરિપથમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ. તો પરિપથમાં વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવવા માટે આપણી પાસે કઈ કઈ કિંમતો હાજર છે એ જોવાનું છે. પહેલાં તો આ બે અવરોધો હતા, એના પરથી સમતુલ્ય અવરોધ મળ્યો અને બેટરીનો વોલ્ટેજ મળેલો આપેલો છે. તો કે વોલ્ટેજ V અને સમતુલ્ય અવરોધ R, આ બે પરથી વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકાય ખરો? તો કે આ પસાર થતો જે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એની કિંમત મેળવવાની છે. તો કે હા, આપણી પાસે સૂત્ર છે ઓહમનો નિયમ, એના પરથી મેળવી શકાય. એટલે કે V બરાબર IR પરથી Iની કિંમત મેળવવી છે એટલે એને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો V/R. હવે બેની કિંમત મૂકો. વોલ્ટેજ કેટલો છે? 6. અવરોધ 24. 6/24 એટલે કે 6 ચોક 24. 1/4 એટલે કેટલા આવશે? 0.25 એમ્પિયર. તો વિદ્યુત પ્રવાહ I બરાબર 0.25 એમ્પિયર આવે છે. હવે આગળ ત્રીજું, વોલ્ટેજ V1 અને V2 મેળવવો છે. જો હવે વોલ્ટેજ V1 પહેલા અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ મેળવવો હોય તો પહેલા અવરોધનું મૂલ્ય અને કુલ વોલ્ટેજ કેટલો છે? 6. હવે એમાંથી આમાં વોલ્ટેજનું મૂલ્ય મેળવવું છે. તો વિચારો કે આપણી પાસે અન્ય કઈ કઈ કિંમતો છે. પહેલું તો વોલ્ટેજ છે, બંને અવરોધનું મૂલ્ય છે, કુલ અવરોધ છે, પ્લસ વિદ્યુત પ્રવાહ I. હવે વિદ્યુત પ્રવાહ Iની કિંમત પણ છે. તો હવે વિચારો કે બંને પરનો વોલ્ટેજ મેળવવો હોય તો વોલ્ટેજ મેળવવા માટે શેની જરૂર પડશે? તો કે V બરાબર IR સૂત્ર પરથી Iની કિંમત છે એમાં R1 અને V1ની કિંમતની વાત કરીએ તો પહેલા અવરોધ માટેનો વોલ્ટેજ મેળવીએ, ત્યાર પછી બીજા અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ મેળવીએ. તો ચાલો જોઈએ. R1 અવરોધ માટે તો કે V1 પહેલાં તો V બરાબર IR પરથી શું કહી શકાય? V1 બરાબર IR1. હવે મેળવવાનું શું છે? વોલ્ટેજ V. તો વોલ્ટેજ V બરાબર I અને R1. તો V1 બરાબર I ગુણ્યા R. વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો છે? 0.25
25 ગુણ્યા અવરોધ કેટલો છે 4, તો V1 બરાબર કેટલા થશે 25/100 ગુણ્યા 4, એટલે કે 25 ચોક 100, 25 25 ઉડી ગયા, એટલે કે પહેલા પરનો વોલ્ટેજ કેટલો મળે છે 1 વોલ્ટ. હવે વાત કરીએ આગળ બીજા પરની, તો કે અવરોધ R2 અવરોધ માટે. હવે R2 અવરોધ માટેનો અવરોધ કેટલો છે, તો કે એના માટે પણ આની જેમ V બરાબર IR પરથી, V બરાબર IR સૂત્ર પરથી શું થાય કે V2 બરાબર IR2. હવે એમાં વોલ્ટેજ V મેળવવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો છે, તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ છે 0.25 એમ્પિયર અને અવરોધ કેટલો છે, તો કે અવરોધ છે 20. હવે અહીંયા ભાગાકાર પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો શું થશે 25/100 ગુણ્યા 20, તો કેટલો થશે 20 × 100, 5 ગુણ્યા 5 એટલે 25, તો કે વોલ્ટેજ V2 કેટલો મળે છે 5 વોલ્ટ. મતલબ કે બીજા અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ કેટલો મળ્યો આપણને અહીંયા 5 વોલ્ટ. હવે વિચારો બંને પરનો વોલ્ટેજ છે એ કુલ કોના જેટલો છે, બેટરીના કુલ વોલ્ટેજ જેટલો થઈ જાય છે 1 અને 5 એટલે કે 6, તો કુલ વોલ્ટેજ કેટલો થઈ ગયો 6 વોલ્ટ. તો આ હતું આપણું પહેલું ઉદાહરણ. હવે ત્યારબાદ આના પછી ઇન્ટેક્સના જે પ્રશ્નો આપેલા છે હવે એની વાત કરીએ. હવે આગળ ઇન્ટેક્સનો પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે એક વિદ્યુત પરિપથ દોરો કે જેમાં દરેક 2 વોલ્ટના 3 કોષ અને એક 5 ઓહ્મનો અવરોધ, એક 8 ઓહ્મનો અવરોધ તથા એક 12 ઓહ્મનો અવરોધ અને એક પ્લગ કળ શ્રેણીમાં જોડેલા હોય. તો હવે જો આ દરેકને આપણે શું કરવાનું છે જોડવાના છે, તો એક પરિપથ તૈયાર કરવાનો છે, ખાલી આકૃતિ દોરવાની છે પરિપથની. ઇન્ટેક્સનો પ્રશ્ન છે પહેલો, તો આપણે આકૃતિ દોરીએ. એમાં 2 વોલ્ટના 3 કોષ, 2 વોલ્ટના 3 કોષ એટલે કે 2 વોલ્ટની 3 બેટરી લેવાની છે. તો પહેલાં તો આ 1 2 અને આ 3 બેટરી. ચાલો હવે શું કીધું છે કે ત્રણેયને આ કોષને 5 ઓહ્મ 8 ઓહ્મ અને 12 ઓહ્મના અવરોધ તથા એક પ્લગ કળ સાથે શ્રેણીમાં જોડો. તો ચાલો આપણે પ્લગ કળ પણ લઈ લીધી. હવે અહીંયા લઈ લઈએ આ 3 અવરોધો, બરાબર, 2 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ અને 2 વોલ્ટ. 2 વોલ્ટના 3 અવરોધ, વિદ્યુત કોષ, વિદ્યુત કળ. પહેલો અવરોધ છે એને આપણે R1 કહી દઈએ. કેટલો છે 2 5 અને 8 એટલે કે 2 ઓહ્મ 5 ઓહ્મ અને R3 બરાબર 8 ઓહ્મ. તો આ થઈ ગયો આપણો પરિપથ, બરાબર. તો આ રીતે આ આખો પરિપથ છે એ તૈયાર કરવાનો છે અને આ રીતે આ વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ આમાંથી પસાર થાય છે. હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, એના પછી બીજો, કે પ્રશ્ન 1નો પરિપથ ફરી દોરો કે જેના અવરોધોમાંથી પસાર થતા પ્રવાહને માપવા માટે એમીટર જોડો. એટલે કે પહેલાં તો આપણે આ જ પરિપથ બીજી વખત દોરવાનો છે કન્ટિન્યુ. આમાં જે છે એ જ વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ,
પણ એડ શું કરવાનું છે તો કે પ્રવાહ માપવા માટે એ મીટર જોડવાનું છે, જે આપણે જાણીએ છીએ શ્રેણીમાં. ચાલો ત્યાર પછી તથા 12 ઓહમના અવરોધના છેડા વચ્ચે એટલે કે R3 સોરી 2 8 2 વોલ્ટ 5 વોલ્ટ 8 અને 12 ઓહમ સોરી હજી એક અવરોધ આમાં આપેલો છે 2 5 8 અને 12, એટલે કે આપણી આકૃતિ વધી જશે આ રીતે. હવે આને કહી દઈએ R4 12 ઓહમ 5 વોલ્ટ સોરી 5 ઓહમ 8 ઓહમ અને 12 ઓહમ સોરી 3 જ અવરોધો છે, પરંતુ 2 ઓહમનો અવરોધ નથી, એટલે આપણે એને અહીંથી હટાવવો પડશે. બરાબર જ છે, બાકી મૂલ્ય અલગ અલગ છે 5 8 અને 12, બરાબર. હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે એ એવો છે કે આ જ પરિપથની અંદર ફેરફાર કરવાના છે, એટલે કે પરિપથમાં પ્રવાહ માપવા માટે એ મીટર જોડવાનું છે અને 12 ઓહમનો જે અવરોધ છે એના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ માપવાનો છે, તથા વોલ્ટમીટર લગાડેલું હોય એવી આકૃતિ દોરવાની છે પહેલાં તો, બરાબર. એ મીટર જોડવાનું છે પરિપથમાં આના પર અને આ 12 ઓહમના અવરોધના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટમીટર જોડવાનું છે. હવે ત્યારબાદ આવી આકૃતિ તૈયાર થઈ ગયા બાદ હવે એમ કહે છે કે વોલ્ટમીટર અને એ મીટર બંનેનું મૂલ્ય અથવા તો અવલોકન શું આવે છે તે ચકાસો. હવે આપણે શું કામ કરવાનું છે એ આપણને હવે અહીંયા ખ્યાલ આવી ગયો. હવે બીજી જે આકૃતિ તૈયાર કરવાની છે એ જોઈએ. એ મીટર જોડવાનું છે તો આપણે સ્વાભાવિક છે કે પહેલાં જ લઈ લેશું બરાબર. ચાલો હવે અહીંયા 2 વોલ્ટ અને 2 વોલ્ટની 3 બેટરી છે. અહીંયા આપણે હવે એ મીટર પણ લગાવી દીધું છે, R1 R2 R3. પહેલા અવરોધ પરનો અવરોધ છે 5 ઓહમ 8 ઓહમ અને 12 ઓહમ. હવે શું કરવાનું હતું, નવી આકૃતિમાં એ મીટર લગાવવાનું હતું અને 12 ઓહમનો જે અવરોધ છે એના બે બિંદુઓ વચ્ચે વોલ્ટમીટર લગાવવાનું હતું. તો ચાલો હવે આપણી આ નવી આકૃતિ પણ તૈયાર થઈ ગઈ. હવે એમ કહે છે કે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ I એટલે કે એ મીટરનું વાંચન અને વોલ્ટમીટરનું વાંચન જણાવો. તો હવે I અને Vની કિંમત મેળવવા માટે શું કરવું પડશે? તો હવે અહીંયા કિંમત મેળવવા માટે શું કરીશું? તો હવે વિચારો કે સૌથી પહેલાં તો કઈ કઈ કિંમતો આપણને આપેલી છે. તો બેટરીનો વોલ્ટેજ, તો કુલ વોલ્ટેજ કેટલો થાય એ મળે આપણને અહીંયા. તો ચાલો પહેલાં તો કુલ વોલ્ટેજ કેટલો થશે? તો કુલ વોલ્ટેજ છે એ 6 વોલ્ટનો, 3 બેટરી છે એટલે. હવે એના પરથી શ્રેણી જોડાણ છે એટલે અવરોધોનો કુલ અવરોધ પણ મળે, એટલે કે સમતુલ્ય અવરોધ. તો હવે સમતુલ્ય અવરોધ મેળવવો છે તો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો થશે? અને અહીંયા આપણે વોલ્ટેજ V લખેલું છે એની જગ્યાએ આપણે શું લખવું પડે? વોલ્ટેજ V3, એટલે જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે ત્રીજા અવરોધનો વોલ્ટેજ શોધવાનો છે. ઓકે, તો હવે કુલ અવરોધ આપણને જો મળી જાય તો કુલ અવરોધ અને વોલ્ટેજ V પરથી I ની કિંમત મળી જાય.
હવે જો વિદ્યુત પ્રવાહની કિંમત મળે તો વિદ્યુત પ્રવાહ દરેકે દરેકમાં કેવો છે, આખા પરિપથમાં સમાન છે. તો એના પરથી આગળની ગણતરી કઈ રીતે કરવી એની આગળ વાત કરીએ. ચાલો, તો હવે પહેલાં તો શું મેળવવું પડશે? સમતુલ્ય અવરોધ. તો સમતુલ્ય અવરોધ R બરાબર કેટલો થશે? R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3. ચાલો, ત્રણેય અવરોધો કેટલા છે? 5 ઓહમ પ્લસ 8 પ્લસ 12, 20 ને 5 25 ઓહમ. ચાલો, કુલ અવરોધ મળી ગયો. પરિપથનો કુલ અવરોધ કેટલો છે? 25 ઓહમ. હવે પરિપથનો કુલ અવરોધ તો આપણને મળી ગયો. હવે બેટરી કેટલા વોલ્ટની છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ, 6 વોલ્ટની. હવે આપણને V અને R ની કિંમત પરથી I ની કિંમત મળે, મતલબ કે વિદ્યુત પ્રવાહ મળી જશે. તો પહેલાં વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવીએ. તો વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવવા માટે પહેલાં તો V બરાબર IR પરથી I બરાબર સૂત્ર શું બને છે? V/R. હવે વોલ્ટેજ V અને R ની કિંમત કેટલી છે? વોલ્ટેજ V કેટલો છે? 6. અવરોધ R કેટલો છે? 25. એટલે કે હવે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો થશે? તો હવે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહની કિંમત થશે 0.24 એમ્પિયર. બરાબર, ભાગાકાર કરીએ તો જવાબ મળે છે 0.24. હવે આગળ આપણે આગળ શું કરવાનું છે? તો કે હવે આપણે આગળ છે વોલ્ટેજ મેળવવાનો છે. તો હવે જો આગળ વોલ્ટેજ મેળવવો હોય તો હવે વિચારો કે કોના પરનો વોલ્ટેજ મેળવવાનો છે? કયા અવરોધ પરનો? તો અવરોધ 3 પરનો. તો હવે ત્રીજા અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ મેળવવો છે. તો ત્રીજા અવરોધ માટે ત્રીજા અવરોધનું મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ, પરંતુ બીજી કંઈ કિંમત જાણીએ છીએ કે જે ત્રીજા અવરોધ માટે લાગુ પડતી હોય? તો ત્રીજા અવરોધ માટે હવે વિદ્યુત પ્રવાહની કિંમત પણ આપણે જાણીએ છીએ, કારણ કે વિદ્યુત પ્રવાહ દરેક અવરોધમાંથી કેવો પસાર થશે? સમાન. તો હવે વિચારો કે ત્રીજા અવરોધ માટે R3 બરાબર 12 ઓહમ અને વિદ્યુત પ્રવાહ I બરાબર 0.24 એમ્પિયર. બેના ઉપયોગથી વોલ્ટેજ V3 ની કિંમત મળી જાય. તો ચાલો હવે અહીંયા આપણે અવરોધ R3 માટે શું કહેવાય? કે V બરાબર IR પરથી V3 IR3 કોની કિંમત મેળવવાની છે? વોલ્ટેજ V, I અને R3 બંનેની કિંમત આપણી પાસે છે. તો શું કરશું? I એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો છે? 0.24 ગુણ્યા અવરોધ R3, એટલે કે આ કિંમત છે 12 ઓહમ. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરશો તો કિંમત કંઈક એવી મળશે. આ પોઈન્ટ દૂર કરી અને જો ગણતરી કરવામાં આવે તો ગુણાકાર કરી અને જાતે ગણતરી કરશો તો 288 એવો કંઈક સમથિંગ જવાબ મળે છે. એટલે પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો આપણને 2.88 વોલ્ટેજ આવો જવાબ મળે છે. છતાં પણ એવું લાગે તો આપણે બધા જે ગુણાકાર છે એ પેન્સિલથી જે રફ નોટમાં કે આપણે ગણતરી કરતા હોઈએ એની અંદર સાથે સાથે બાજુમાં જ કરતા જવા, જેથી કરી અને ભૂલ ન પડે એટલા માટે. તો આ રીતે હવે અહીંયા વોલ્ટેજ V3 મળી ગયો. હવે આપણને રકમની અંદર આટલી જ ગણતરી પૂછેલી છે, પણ હવે હું થોડુંક તમને કામ આપું છું કે આપણે જો હવે આવા પ્રશ્નની અંદર વોલ્ટેજ V3 મેળવવાનું કીધું છે તો એ મેળવી શકીએ છીએ. બિલકુલ આવી જ રીતે તમારે હવે આની અંદર જ ઘરેથી હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે? તો વોલ્ટેજ V2 ની કિંમત અને અહીંયા વોલ્ટેજ V1 ની કિંમત પણ સાથે એક્સ્ટ્રા કરી અને મેળવી લેવાની છે, જેથી કરી અને આપણને ખ્યાલ આવે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ટૂંકા જે સૂત્રો છે આના પરથી અનેક એવા દાખલાઓ MCQ સેક્શન A અને B ની અંદર પૂછાતા હોય છે ફેરવીને.
એટલે બને તેટલી પ્રેક્ટિસ કરવી અને ગુણાકાર ભાગાકાર કરવાનો જે થતો હોય તો એ બને તેટલી ઝડપથી કરી શકીએ એના માટે વધુને વધુ પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે. તો હવે આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આગળની માહિતી આગળના વિડીયોમાં જોશું. નમસ્કાર.